آپ سے ہم کو محبت بھی تو ہو سکتی ہے، آپ سے ہم کو محبت بھی تو ہو سکتی ہے، یہ نظر عنایت بھی تو ہو سکتی ہے، آپ سے ہم کو محبت بھی تو ہو سکتی ہے، یہ نظر عنایت بھی تو ہو سکتی ہے، اور کیا ضروری ہے کہ ہر شخص ہی جھوٹا نکلے، کیا ضروری ہے کہ ہر شخص ہی جھوٹا نکلے، اس کی باتوں میں صداقت بھی تو ہو سکتی ہے۔ آداب عرض ہے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست آیت اللہ آیت، اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو لورس یوٹیوب چینل۔ دوستو، کمیونٹی ٹیب میں نے ایک پول ڈالا تھا کہ مجھے کس موضوع پر ویڈیو بنانی چاہیے، تو سب سے زیادہ ووٹ آیا اردو شاعری کے حوالے سے کہ آپ کسی غزل یا کسی نظم کی تشریح ڈالیے۔ تو اس حوالے سے میں نے آج اس ویڈیو میں فیض احمد فیض کی ایک مشہور نظم تنہائی کا انتخاب کیا ہے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو یہ نظم ہے تنہائی، اور میں شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نظم ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ جیسا کہ نام سے ہی کلیئر ہو رہا ہے کہ شاعر خود کو تنہا محسوس کر رہا ہے، شاعر خود کو تنہا محسوس کر رہا ہے اور اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے، لیکن اس نظم میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ انتظار تو کر رہا ہے لیکن شاعر نا امید بھی ہوتا ہے، شاعر اپنی نا امیدی کو اس میں دکھا رہا ہے، اور تنہائی میں نا امیدی کو دکھا رہا ہے کہ بھائی میرا محبوب آنے والا تھا لیکن اب میرا محبوب نہیں آئے گا، میرے محبوب کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو یہ جو نسخہ ہائے وفا سے ماخوذ ہے، نسخہ ہائے وفا آپ جانتے ہیں، جیسے یہاں دیا ہوا ہے نسخہ ہائے وفا، تو یہ اس کے کلیات کا نام ہے، فیض کے کلیات کا نام ہے نسخہ ہائے وفا، اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں میں ریختہ سے پڑھ رہا ہوں۔ تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں دوستو، اور آسان ہے، چھوٹی سی نظم ہے، بہت چھوٹی سی مختصر سی نظم ہے، اور اس میں صرف 9 مصرے ہیں، صرف 9 مصرے ہیں اس میں، اور لیکن بہت عام ہے، بہت مشہور ہے یہ نظم، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی دیکھن میں چھوٹن لاگے گھاؤ کرے گمبھیر، تو کچھ ایسی ہی بات یہاں پہ بھی ہے۔ تو زوم کرتا ہوں اور پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، شاعر کو لگتا ہے کہ شاید کہ پھر آیا ہو کوئی، یا کہ میرا محبوب جو کہ آنے والا تھا تو وہ شاید کہ آیا ہو، لیکن نہیں کوئی نہیں آیا، پھر اپنے وہم سے جو ہے وہ شاعر باہر نکل آتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں آیا ہے۔ راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، راہ رو کہتے ہیں راہ چلنے والے کو، مسافر کو، تو راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، جو وہم ہوتا ہے شاعر کو، تو اسی وہم کے بارے میں شاعر بول رہا ہے کہ اگر کوئی آواز آ رہی ہے تو میرا محبوب نہیں ہوگا، راہ رو ہوگا، کوئی راہ چلنے والا مسافر ہوگا، چلا جائے گا کہیں۔ ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، رات ڈھل چکی ہے اور تاروں کا غبار بکھرنے لگا ہے۔ تاروں کا غبار بکھرنے لگنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ بھائی رات میں آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے تارے چمکتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی سارے تارے چھپنے لگتے ہیں اور پورا چھپ جاتے ہیں سارے، تو اسی کو تاروں کے غبار کو بکھرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تارے آسمان سے غائب ہو رہے ہیں۔ لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، ایوان کہتے ہیں محل کو، اور محل میں چراغ جلتے ہیں، تو کہا گیا کہ بھائی لڑکھڑانے لگے ہیں، لڑکھڑانے کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ رات نہیں رہی، اب صبح ہونے والی ہے، تو اب جو ہے وہ چراغ بجھنے لگے ہیں، لڑکھڑا کے بجھتے ہیں، بھڑک کر چراغ شہر بھڑک کر خاموش ہوتا ہے، تو اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، خوابیدہ چراغ کا مطلب یہ ہوتا ہے، لفظی مطلب کہ سوئے ہوئے چراغ، لیکن چراغ کے سوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو رات بھر جو چراغ جلا ہے تو اس کو کہا گیا کہ بھائی خوابیدہ چراغ، تو اب جو ہے خوابیدہ چراغ بھی لڑکھڑانے لگے ہیں، تو اس وجہ سے اب میرے محبوب کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ ایوانوں میں چراغ بھی لڑکھڑانے لگے ہیں۔
सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार कहते हैं कि रास्ते को, सड़क को। तो सो गई रास्ते भी जो है मेरे महबूब का रास्ता भी मेरे महबूब का रास्ता तक के सो गई है। और अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, यानी कि जो भी उम्मीद थी आने की, अब वो किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रही। जो अजनबी खाक कहा गया कि भाई रास्ते पर जो खाक होता है, उस खाक की बात हो रही है कि खाक भी कहीं न कहीं मेरे महबूब का इंतज़ार में था। लेकिन जो है अब क्या हो गया कि मेरा महबूब आएगा तो हम कदमों के निशान बनाएंगे। मेरा महबूब आएगा तो रास्ते का खाक जो कदमों के निशान बनाने के लिए इंतज़ार में था, तो वो सब ख़त्म हो चुका। अब कोई इंतज़ार नहीं रहा। मायूसी को शायर यहाँ पे दिखलाया है और ज़रा सा अलामती अंदाज में दिखलाया है। अब देखिए इस मिसरा में कि गुल करो शम्मे बढ़ा दो मैं ओ मीना ओ आयाग। तो गुल करने का मतलब होता है बुझा देना। तो गुल करो शम्मे मतलब चराग शम्मा जो है उसको गुल कर दो, बुझा दो, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा है। और बढ़ा दो का मतलब होता है कि अलग कर दो, साइड कर दो और हटा दो, तो उसको कहा गया बढ़ा दो मैं वो मीना ओ आयाग। मैं जानते हैं अब शराब को कहते हैं, और मीना कहते हैं शीशे के उस बर्तन को जिस पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फूल पत्ती से नक्काशी की गई हो, तो उसको मीना कहते हैं। तो इसमें भी शराब रखते हैं लोग मीना में। तो कहा गया कि बढ़ा दो मैं वो मीना ओ आयाग। आयाग कहते हैं उस छोटे से प्याले को जिसमें जो ढाल करके लोग शराब पीते हैं। सबू भी उसी को कहा जाता है, सुबू का मतलब भी वही होता है जो आयाग का मतलब होता है। तो शराब का वो प्याला जिसमें कि लोग शराब ढाल के पीते हैं। तो कह रहा है कि अब कुछ नहीं बचा है, अब सब हटा लो हमारे सामने से, ये जो है चरागाहें जो है गुल कर दो, बुझा दो, और ये शराब वो सब हटा लो, इसकी ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि महबूब तो आने वाला है नहीं, तो हम किस बात की खुशी में रहें। तो हम तो ऐसे ही तन्हा हैं और मेरी तन्हाई तो बदस्तूर जारी है। तो अब क्या मैं ये सब रखूं कि बस शराब और ये सब की ज़रूरत ही नहीं है, हमें हटा लो यहाँ से, हमारे पास से। देखिए अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। मुकफ्फल का मतलब होता है किसी चीज़ में ताला लगा देना, लॉक कर देना किसी चीज़ को, उसको कहते हैं मुकफ्फल। तो अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, यानी कि अपने जो बेख्वाब किवाड़ हैं, जो मतलब कहा गया कि भाई जो दिल में जो आपके इंतज़ार है, इंतज़ार की घड़ी जो चल रही, जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, उस इंतज़ार के घर को जो है ताला लगा दो और लॉक कर दो, क्योंकि अब तो है नहीं कि आने वाला तो है नहीं, महबूब तो आएगा नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, यानी कि बिल्कुल लॉक कर दो, अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब आएगा ही नहीं, तो कन्फर्म हो गया नहीं आएगा। तो अब हमें जो है तन्हा ही रहना है। तो अब जो है खोल करके दरवाज़ा को, खोल करके दिल के दरवाज़ा को या के इंतज़ार के दरवाज़ा को खोल करके रखनी ज़रूरत क्या है, बिल्कुल लॉक कर दो इसको, अब ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आएगा ही नहीं महबूब मेरा। अब यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि अब तो नहीं आएगा, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, मुझे तन्हा ही रहना होगा और इसी तन्हाई में मुझे जीना है। तो इसलिए अब सब हटा लो, शराब कबाब और सब कुछ को जो है लॉक कर दो, और क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो तन्हाई और मायूसी की कैफियत को और इंतज़ार की कैफियत को शायर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसमें पेश किया है, और इससे आपको अंदाज़ा लगा ही होगा कि कितनी अच्छी से उन्होंने बयान किया है फैज़ साहब ने। तो यही छोटी सी नज़्म थी दोस्तों, मैंने सोचा कि भाई बना दूँ वीडियो एक छोटा सा। चलिए मिलते हैं और किसी नए वीडियो में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।